مقامی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے 37 ہسپتال 250 تعلیمی ادارے سولر پر منتقل کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی کا سندھ کے 2 لاکھ گھروں کو بھی سولر پر منتقل کرنے کا اعلان ہے۔ کراچی میں تیسری بین الاقوامی سولر کلین انرجی پاکستان کانفرنس امتیاز احمد شیخ کا کہنا تھا ورلڈ بینک کے تعاون سے سولر منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ سولر انرجی کے انقلاب کی جانب سفر۔ میریٹ ہوٹل کراچی میں تیسری بین الاقوامی سولر کلین انرجی پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیسی بھی موجود تھے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے خوشخبری سنائی کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ کے 2 لاکھ گھر سولر پر منتقل ہوں گے۔ کہا کہ سندھ توانائی کے ذخائر سے مالا مال ہے، صوبہ پورے ملک کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سندھ حکومت سندھ صوبہ وہ پہلا صوبہ ہے جہاں ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے تقریباً جس میں 2 لاکھ گھر جو کہ سولرائز ہونے ہیں دیہاتوں میں، آف گریڈ ایریاز میں۔ انشاءاللہ جس طرح تیزی کے ساتھ سولر پہ، ونڈ پہ اور انرجی کے باقی پروجیکٹس پہ یہاں کام ہو رہا ہے ہائبرڈ پہ، تو وہ ایک مثالی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصلر جنرل بقیت عتیق الرمیسی نے کہا کہ کلین اینڈ گرین انرجی میں انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان سب سے اچھی جگہ ہے۔ پاکستانی عوام کے لیے صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں بھی تعاون کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون بھی کرنا ہے اور ہر طرح جو اور بالخصوص آپ کی عوام کے لیے ہم لوگ سب سے زیادہ توجہ کر رہے تھے انفراسٹرکچر آپ کی اور تعلیم کا شعبہ ہے اور ہیلتھ کا شعبہ ہے، یہ موسٹ فیکس کر رہے تھے ہم لوگ کافی سالوں سے، جو شیخ زاہد مرحوم نے اور ان کے بیٹوں نے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی نے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے سولر سمیت انرجی کے تمام ذرائع استعمال کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ کیمرامین عدیل علی کے ساتھ کاوش میمن 321۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ کراچی میں بجلی کی مزید کمپنیاں لگانے کے لیے وفاق سے مطالبے کی قرارداد پیش۔ صوبائی وزیر مکیش چاولہ بولے، سندھ حکومت تمام پاور کمپنیوں کو ویلکم کرتی ہے، وفاق سے مطالبہ کرنے کے بجائے سندھ حکومت خود سے کام کر رہی ہے۔ منگلا شرما نے مکیش چاولہ کے جواب کے بعد قرارداد واپس لے لی۔ صوبائی وزیر گیان چندر اسرانی کا کہنا تھا کہ کراچی میں اقلیتی بچیوں کے لیے الگ ہاسٹل بنا رہے ہیں۔ ہنگلاج یاترا کے لیے مفت بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کی رکن منگلا شرما نے کراچی میں 1 سے زائد پاور کمپنیاں قائم کرنے کے لیے سندھ حکومت کو وفاق سے مطالبہ کرنے کی قرارداد پیش کی، جس پر مکیش کمار چاولہ نے جواب دیا کہ سندھ حکومت تمام پاور کمپنیوں کو ویلکم کرتی ہے، وفاق سے مطالبہ کرنے کے بجائے سندھ حکومت خود سے کام کر رہی ہے، جس پر منگلا شرما نے قرارداد واپس لے لی۔ جو تعمیرات ہو رہی ہیں تو کیا یہ محکمہ اقلیتی امور کے فنڈ سے ہو رہی ہیں؟ اور اگر یہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں تعمیر ہونے لگتا ہے، پھر جب ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش آپ سے ایز اے منسٹر بھی ہوگی کہ اگر اس میں کوئی ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ بھی انوالو ہیں تو آپ اس کو چیک بھی کریں۔ وقفہ سوالات میں صوبائی وزیر اقلیتی امور گیان چند اسرانی نے اراکین سندھ اسمبلی کے سوالات کے جواب دیے اور کہا کہ کراچی میں اقلیتی بچیوں کے لیے الگ سے ہاسٹل بنا رہے ہیں، جبکہ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر ہنگلاج یاترا کے لیے مفت بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ ایک ہاسٹل ہم کراچی بنانے جا رہے ہیں، جس میں انیشلی ہم نے 20 بلین رکھے ہیں، وہ بھی سوامی نارائن مندر کی ایریا میں ایک پلاٹ انہوں نے دیا ہے کہ اس پہ ہی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پیپلز پارٹی جیت کے آئے گی، اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اجلاس جمعرات کو 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا سندھ اسمبلی وفاق کے ساتھ تحلیل کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے کا امکان ہے۔ سیکرٹری اسمبلی کو اہم ہدایات مل گئیں۔ 7 اگست تک رواں اسمبلی مدت کے کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی کا الوداعی اجلاس اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ 7 اگست تک اراکین صوبائی اسمبلی کا فائنل فوٹو سیشن ہوگا۔ اراکین اسمبلی کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ اسمبلی توڑنے کا حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی۔
قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلی بھی تحلیل کرنے کی تیاری۔ سندھ اسمبلی کی تحلیل کے لیے 8 اگست کی تاریخ سامنے آ گئی۔ ذرائع صوبائی اسمبلی کے مطابق سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ نے آخری دنوں کا کام شروع کر دیا۔ 7 اگست تک رواں اسمبلی مدت کے کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سندھ اسمبلی کا الوداعی اجلاس اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ 7 اگست تک اراکین صوبائی اسمبلی کا فائنل فوٹو سیشن ہوگا۔ تمام ارکان کو کارکردگی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت باضابطہ طور پر تاریخ کے اعلان سے گریزا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا مشاورت کے بعد تاریخ دیں گے۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب فیصلہ کریں گے، پارٹی لیڈرشپ سے بھی کنسلٹ کریں گے اور ظاہر اپنے کالیگ سے بھی کنسلٹ کریں گے۔ تو ابھی یہ پری میچور ہے، ابھی تو 15-20 دن ہے، چلنے دیں کسی بھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صوبائی حکومت تاریخ کا اعلان کب کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کا سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار۔ حافظ نعیم نے مردم شماری پر تحفظات بھی دہرا دیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کام کرے گی تو ساتھ دیں گے، جاگیردارانہ نظام قائم نہیں کرنے دیا جائے گا، فراڈ مردم شماری کسی صورت قبول نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کے خلاف بھی بول پڑے، کہا کہ الیکٹرک میں وائٹ کالر کرمنلز موجود ہیں۔ مزید جانیں گے طاہا ملک کی رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کا مردم شماری پر پھر تحفظات کا اظہار۔ جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارہ نورک میں پریس کانفرنس کے دوران گزشتہ روز سٹی کونسل کے اجلاس میں ایجنڈا پیش نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ کراچی کا بجٹ منتخب نمائندوں کے ذریعے سے پاس نہ کرنا کراچی کے عوام کی توہین ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ درست مردم شماری کر کے نتائج کا اعلان کریں، خزانے سے 32 ارب روپے ضائع نہیں کرنے دیں گے۔ اور تو جلدی جلدی اناؤنس کر دو تاکہ جو ہے وہ غلط مردم شماری جاری ہو جائے۔ تو یہ دونوں کام کی ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ ادارے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس کی حیثیت ایک ریاستی ادارے کی حیثیت ہے، حکومت ہے پوری کی پوری۔ 32 ارب روپے ان کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں ہیں کسی حکومت کے، یہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں آپ، ٹیکسوں پہ ٹیکس لاد رہے ہیں ہم پر، پیٹرول پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس۔ مرتضی وہاب اپنا طرز عمل درست کریں گے تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے معلومات تو پوری کریں جب بھی کوئی گفتگو کریں، اور خاص طور پر نعمت اللہ خان صاحب یا عبدالستار افغانی صاحب جیسے لوگوں پر الزام لگاتے وقت ذرا دیکھ لیا کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کونسل کا اجلاس بلائیے، طریقے سے بات کیجئے، بجٹ کو رکھیے، اس میں سنجیدہ گفتگو کیجئے، سنجیدہ گفتگو ہوگی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، بجلی کمپنی کا ڈسٹریبیوشن کا لائسنس ریونیو کرنے کے بجائے منسوخ کیا جائے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں منگو پیر میں صحت مرکز میں 13 برس بعد ایکس رے مشین فعال ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر نے مشین کا افتتاح کر دیا ہے۔ فلاحی ادارے کے تعاون سے لیبر روم قائم کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سلمان کے مطابق 2010 سے منگوائی گئی ایکس رے مشین صرف بجلی کے مسئلے کے باعث غیر فعال تھی۔ شہریوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ رابل اشرف رپورٹ کریں گے۔ شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ منگو پیر کی حدود میں قائم RHC منگو پیر میں شہریوں کو ایکس رے کی سہولیات میسر آ گئیں۔ ایکس رے مشین کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ویسٹ ذوالفقار علی میمن اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر سلمان نے کیا۔ DHO ویسٹ ڈاکٹر سلمان کا کہنا تھا کہ 2010 سے مشین ڈبے میں پیک پڑی تھی۔ آج ان کی اور ڈپٹی کمشنر ویسٹ کی کاوشوں سے مشین کو فعال کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 2010 سے یہ مشین یہاں ڈبے میں بند تھی، اور جب میں نے معلومات کی DHO بننے کے بعد تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے، 3 فیز کنیکشن کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ مشین انسٹال نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تعاون بھی تھا، تو ہم نے 3 فیز الیکٹرک میٹر کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد ہم نے جام شوروں سے بایو میڈیکل انجینئر بلوائے گورنمنٹ کے، انہوں نے آ کے اس کی انسٹالیشن کی اور الحمدللہ 13 سال کے بعد آج یہ مشین فنکشنل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر سلمان نے بتایا کہ وائٹل پاکستان ٹرسٹ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت لیبر روم کی سہولت 24 گھنٹے فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21 نیوز۔ ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج کی جانب سے فیس ڈالرز میں وصول کرنے کا تنازع، طلباء نے فیس وصولی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج کو 26 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 26 جولائی تک ملتوی کر دی۔ بلال احمد کی رپورٹ۔
सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान तलबा और तालबात के वकील शहाब सरकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 15 लाख से फीस चालान शुरू हुआ, जो अब 32 लाख तक पहुंच चुका है। लोग क्या अपने आप को बेचकर वो चालान भरें। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने पॉलिसी देखकर दस्तखत नहीं किए थे? दुनिया में अब भी सबसे सस्ता डॉक्टर पाकिस्तान ही में बनता है। शहाब सरकी ने जवाब दिया, एक महीने में किसी को 32 लाख तो किसी को 28 लाख का चालान दिया गया। अब वालिदैन के पास देने को पैसे नहीं, अदालत फौरी हुक्म इम्तनाई जारी करे। अदालत ने कॉलेज इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप चालान भरें, अगर फीस गलत ली गई तो वापस करवा देंगे। यहाँ आपको बताएं कि कराची में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गई है। 170 रुपए वाली एलपीजी की 210 रुपए में फरोख्त जारी है। दुकानदारों ने महंगी एलपीजी का मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर गिरा दिया है। काविश मेमन रिपोर्ट के साथ। कराची वालों के लिए सस्ती एलपीजी का हुसूल ख्वाब बन गया। शहर कायद में एलपीजी मनमानी कीमत पर फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी के ओगरा ने 177 रुपए निर्ख तो मुकर्रर कर दिए, लेकिन इस पर अमल दरामद सवालिया निशान बन गया। शहर में एलपीजी 210 रुपए में खुलेआम बेची जा रही है। दुकानदारों ने महंगी एलपीजी का जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करार दे दिया। कहा कि हमें सस्ती एलपीजी मिलेगी तो सस्ती फराहम करेंगे। ये होता है ना कि जो ओगरा के रेट होते हैं ना, वो कंपनियों में होते हैं, तो कंपनी उस रेट पर भी नहीं आती जो ओगरा का रेट होता है। और उसके बाद जो दुकानदार होते हैं उनके अखराजात होते हैं, प्लांट तक जाने के, दुकानों के खर्चे होते हैं, गाड़ियों के खर्चे होते हैं, वर्करों की तनख्वाहें होती हैं, वो सारा कुछ उसमें ऐड जब करते हैं तो वो रेट ऑलरेडी बन जाता है। तो अभी तो 210 में चल रही है। रक्षा ड्राइवर्स ने कहा कि एलपीजी पेट्रोल के मुकाबले में सस्ती है, मगर अब इसे भी दूर किया जा रहा है। कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। एक तो पेट्रोल की इतनी महंगी कीमत, और दूसरी बात यह है कि एलपीजी पे रक्शे कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं चलाने दे रहे। तो ये हुकूमत गरीबों के साथ सरासर जुल्म कर रही है। हम रक्शे वाले गरीब बेचारे 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग जो है, हम टैक्स पर है। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की सरकारी कीमतों पर फरोख्त पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदील अली के साथ काविश मेमन, 321। सिंध और बलोचिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। सुई सदन गैस कंपनी की नाअहली की सज़ा सिंध और बलोचिस्तान की सनतों, कमर्शल और कैप्टिव पावर प्लांट्स को भुगतना पड़ेगी। एसएसजीसी के लिए जून में $12.94 के मुकाबले में कीमत बढ़ाकर $13.13 MMBTU कर दी गई। एसएनजीपीएल के लिए जून में $12.71 के मुकाबले में कीमत कम होकर $12.64 MMBTU हो गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। एसएसजीसी की नाअहली के बायस सिंध बलोचिस्तान की सनतें तबाह होने का खदशा। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान की सनतों को महंगी RLNG खरीदना पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि एसएसजीसी को गैस चोरी और लीकेज की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। सुई सदरन गैस कंपनी के सिस्टम में गैस चोरी और लीकेज के बायस ओगरा ने आलमी मार्केट में RLNG की कीमत का रिलीफ देने के बजाय कीमत में इजाफा कर दिया। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि सुई सदरन गैस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में UFG नुकसान की वजह से RLNG की कीमत में खास इजाफा किया गया। ये भी कहा कि सुई सदरन गैस के रेट में जून के मुकाबले में जुलाई में कमी की गई। ओगरा के मुताबिक SNGPL के लिए जून में $12.71 के मुकाबले में कीमत कम होकर $12.64 MMBTU हो गई, जबकि सुई सदरन गैस के लिए जून में $12.94 के मुकाबले में कीमत बढ़ाकर $13.13 MMBTU हो गई। ज़राए का कहना है कि 2021-22 में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का मुनाफा देने वाली सुई सदरन गैस को सिर्फ एक साल में 7 से 8 अरब रुपए का खदशा है। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। शर्जील मेमन का रेड लाइन मनसूबा 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सूबाई वजीर का रेड लाइन BRT बस मंसूबे का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। बोले, रेड लाइन से 60 से 70 बरस तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। कराची में ट्रैफिक बढ़ेगा, येलो लाइन भी जल्द आएगी। मजीद इस रिपोर्ट में। रेड लाइन मंसूबे पर तेजी से काम जारी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने नुमाइश के मकाम पर मंसूबे का दौरा किया और काम का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन मंसूबे पर दिन रात काम चल रहा है। शहरी अगले 60-70 बरसों तक इससे फायदा उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम हाफिज नईम की बातों पर तवज्जो ही ना दे। रेड लाइन BRT जो है उसका प्रोजेक्ट का काम दिन रात चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में थोड़ी डिले आई थी क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था तब और आज जो इन्फ्लेशन आई है और जो भी तमाम उन बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स जो हैं
वो डबल ट्रिपल तक पहुंचे। एक सवाल के जवाब में शर्जील मेमन ने कहा कि असेंबली तहलील करने का फैसला वजीर आला करेंगे। शर्जील मेमन का ये भी कहना था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पैरों पर खड़ा होकर कराची के लिए मेहनत कर रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरी पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है। सूबाई वजीर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन पर अमल करती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ तहा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र नहीं आया, जिसके मुताबिक यकम मुहर्रम उल हराम 20 जुलाई जुमेरात और यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ते को होगा। जोनल रोयत हलाल कमेटियों समेत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। 1445 हिजरी मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए पाकिस्तान समेत कराची में जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सल्फी ने की, जिसमें मरकजी रोयत हलाल कमेटी के हमरा मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए सिलसिला शुरू किया गया, जिसके बाद मुहर्रम उल हराम के चांद की शहादतें पाकिस्तान के किसी हिस्से से मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद जुलन रोयत हलाल कमेटी समेत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की शहादतें मौसूल न होने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक अब 1445 हिजरी मुहर्रम उल हराम 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात और यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ते को होगा। लांडी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद खान मुहर्रम उल हराम और मानसून की तैयारियों के हवाले से अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर लांडी टाउन आगा फहद ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा करके जुलूस व मजालिस की मुंतजमीन से मुलाकात की और सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। उन्होंने बरसाती नालों समेत मानसून बारिशों के अमूर का भी मुआयना किया। हमारे पास जो नाले हैं वो 22 है, जिसमें काम बिल्कुल चल रहा है और 80% काम कम्प्लीट हो चुका है उनका, और 2 नाले जो हैं वो केएमसी के पास हैं। मुंतजमीन जुलूस व मजालिस ने लांडी टाउन की इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। हमने तकरीबन कंट्रोल कर लिया हुआ है, थोड़ी बहुत रहती हैं वो भी टीम लगी हुई है, वाटर एंड सेवरेज की भी और बोर्ड वालों की भी। हाँ, और हमने भी तकरीबन 1 माह से हम क्लीनिंग इसकी कर रहे हैं, सफाई नालों की। लांडी टाउन के अफसरान का कहना था कि नाला सफाई के साथ दरख्तों की काट छांट भी जारी है। मुहर्रम हराम का जुलूस भी यहाँ से जा रहा है। 13,000 रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से जुलूस निकलेगा। लाइटिंग भी क्लियर करवा रहे हैं, हम रात को ट्रिमिंग भी करवा रहे हैं, छटाई भी करवा रहे हैं इनकी, इसलिए कि जुलूस आराम से यहाँ पे हमारे जे एरिया के एरिया मार्केट से जे एरिया जाएगा। ये बड़ा जुलूस होता है हमारा। स्ट्रीट लाइट की रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से हम काम शुरू कर चुके हैं मुहर्रम और हराम के हवाले से। बाकी मटेरियल का इंतजार है, जैसे ही वो हो जाता है तो इंशाल्लाह वो भी हम विद इन टाइम कोप कर लेंगे। लांडी टाउन में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में रोशनी के इंतजामात में ताखीर दिखाई दी, मगर इंतजामिया का दावा है कि ये शिकायत भी मुहर्रम उल हराम के आगाज से कबल दूर कर दी जाएगी। कैमरामैन हैदर के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। करंगी अलावाला टाउन में गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 6 फायर टेंडर्स और एक बाजुओं की मदद से 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक फैक्ट्री में बड़ी मिकदार में गत्ता मौजूद था, जिसके बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जावेद कायम खान की रिपोर्ट। IMF सऊदी अरब आज UAE के 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा होकर 283 रुपये से तजावुज़ कर गया है, और ओपन मार्केट में भी डॉलर एक ही दिन में 4 रुपये महंगा होकर 290 रुपये पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर ने एक बार फिर रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में एक ही दिन में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर तलब पर 279 रुपये 26 पैसे से बढ़कर 283 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉलर 3.78 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज में 460 अरब रुपए का इजाफा हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि डॉलर की कदर में इस तेजी से उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, इससे सरमायाकारों का एतमाद बरकरार नहीं रहता। पाकिस्तान की करेंसी के साथ इस तरह हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारी रेटिंग उल्टा ख़राब होती है और जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग जाता है और लोकल इन्वेस्टर भी जो है ना वो डॉलराइजेशन की तरफ चला जाता है। तो हमको हकीकत पसंद होना चाहिए, तस्वीर को
का सही रुख दिखाना चाहिए। देखिए आगे भी आने वाले दिनों में लगता है कि रुपए पे दबाव रहेगा। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान जारी है और 4 रुपये महंगा होकर ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये से बढ़कर 290 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपये इजाफे से 320 रुपये और बरतानवी पाउंड 4 रुपये महंगा होकर 375 रुपये का हो गया और अमाराती दिरहम 1 रुपये महंगा होकर 79 रुपये 25 पैसे और सऊदी रियाल 1 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 76 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान संगीन हो गया। पावर सेक्टर समेत दरामदी RLNG बड़ा मसला बन गया। PSO की पावर सेक्टर और दरामदी LNG समेत मुख्तलिफ इदारों पर मजमूई वाजबात 748 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। दरामदी RLNG के वाजबात 458 अरब रुपए पर जा पहुंचे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। PSO का माली बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुख्तलिफ इदारों पर मजमूई वाजिबात 748 अरब रुपए से बढ़ गए। इदारे की माली रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर ने PSO के 180 अरब रुपए अदा करने हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दरामदी LNG के वाजिबात के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी से दरामदी LNG के वाजिबात में 65% का इजाफा हो गया। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दरामदी LNG की मद में 468 अरब रुपए अदा करने हैं। PSO के PIA हुकूमती पाकिस्तान पर वाजिबात बढ़कर 25 अरब रुपए पर जा पहुँचे। PSO ने मुकामी रिफाइनरीज के 67 अरब रुपए से जायद अदा करने हैं, जबकि दरामदी LNG की मद में 152 अरब रुपए की अदायगी फौरी अदायगी की जानी है। अशरफ खान, सिटी 21। IMF की पाकिस्तान को ओपन मार्केट में डॉलर रेट को मार्केट के हिसाब से रखने की तजवीज़। IMF के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 1.25% है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। IMF की पाकिस्तान को ओपन मार्केट में डॉलर रेट को मार्केट के हिसाब से रखने की तजवीज़। IMF के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। IMF की पाकिस्तान को ओपन मार्केट में डॉलर रेट को मार्केट के हिसाब से रखने की तजवीज़। IMF के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हफ्ते के 5 रोज़ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 4 रुपये से 4.20 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। IMF की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखना ज़रूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी को फ़ाल और एदाद से हम यम आहंग होना चाहिए। हाल में शराय सूद बढ़ाना खुश आइंद है, अलबत्ता ज़रूरत के मुताबिक ज़री पॉलिसी को सख्त करते रहना ज़रूरी है। ये महंगाई और बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन दुरुस्त रखेगा। खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत जोन 1 और जोन 3 के दरमियान सह रोज़ा मैच जोन 1 ने 4 विकेटों से मैच जीत लिया। तफसीलात देखेंगे मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। PCB के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में KCCS जोन 1 और 3 की टीमें मद्दे मुकाबिल आईं। सह रोज़ा मैच में पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में जोन 3 की टीम 159 रन पर ढेर हो गई। बल्लेबाज बासित गौरी ने 58 रन स्कोर किए। जोन 1 के बॉलर रहमान गनी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जोन 1 ने पहली इनिंग में सैफुल्ला बंगश और बहादुर अली की बदौलत 270 रन बनाकर 11 रन की बरतरी हासिल की। जोन 1 के कोच राशिद महमूद का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा इक़दाम है। टूर्नामेंट में हर टीम को 6 मैचेस खेलने का मौका दिया गया। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी दोबारा से ये अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुई है, जो कि पिछले 3 सालों से नहीं हो रही थी, जो कि हम सिंध और प्रोविज़न के अंदर थे। अब ये कि सब जोनों में दोबारा ये रिवाइवल हुआ है, तो लड़कों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जोन से परफॉर्मेंस करेंगे। तमाम 7 जोन तो कराची के लिए पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतरीन प्लेटफॉर्म दोबारा से ये मुहैया हुआ है कराची क्रिकेट के तमाम क्रिकेटर के लिए। तो मेरी यही होप है कि और दुआ है कि तमाम लड़के अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्म करें और कराची को रिप्रेजेंट करें। जोन 1 के बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में 6 विकेटों के नुकसान पर 62 रन का हदफ मुकम्मल करके मैच जीत लिया। जमात इस्लामी कराची की जानिब से सहाफ़ी बरादरी के लिए ज़ोहराने पर दावत आम का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। फलों का बादशाह आम और सहाफ़ियों के लिए दावत आम। नुमाइश चौरंगी करीब मकामी हॉल में जमात इस्लामी की जानिब से सहाफ़ी बरादरी को आम की दावत पर मद्दू किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने आमों पर खूब हाथ साफ किए। दावत आम से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने आज़ादी इज़हार राय के हवाले से इज़हार ख्याल किया। इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है,
اس میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ آزادی رائے موجود ہو. آزادی رائے ظاہر ایک ڈسپلن ضرور مانگتی ہے، لیکن ڈسپلن کے نام پر اس رائے کو ہی پابند کر دیا جائے، اس کی آزادی کو سلب کر لیا جائے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. نائب امین اسامہ رضی نے بھی صحافیوں کے حق میں قرارداد پیش کی. میں چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب ماضی کی طرح اس میں ایک مرکز بنے، اس پر آواز اٹھائے، اس پر ایک زبردست قسم کی ڈیبیٹ شروع کرے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلائے، تبادلہ خیال کرے. تقریب کے دوران صحافی اپنے شعبے سے وابستہ افراد نے گھل مل گئے اور تصاویر سیلفیوں کا دور جاری رہا. کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ طہا ملک، سٹی 21. 40 سال تک دنیائے موسیقی پر راج کرنے والے شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 96ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. ان کی گائی ہوئی غزلیں آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں. سید زبیر راشد کی رپورٹ. شہنشاہ غزل مہدی حسن 18 جولائی سن 1927 میں متحدہ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے گاؤں لونا میں پیدا ہوئے. ابتدائی تربیت گھر ہی میں ہوئی. ان کے بقول وہ کلاوند گھرانے کی 16ویں پیڑھی سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی. 1947 میں مہدی حسن اپنے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کر آئے. ان کی گائی ہوئی غزلیں اور گیت پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں اردو کا کلام سننے والوں میں مقبول ہیں. مہدی حسن نے 25,000 سے زائد فلمی و غیر فلمی گیت اور غزلیں گائیں. انہیں حکومت کی جانب سے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا. 1979 میں مہدی حسن کو بھارتی سرکار نے اپنے ہاں ایک بڑا KL سوگل ایوارڈ سے نوازا. استاد مہدی حسن 13 جون 2012 کو کراچی کے نجی اسپتال میں 84 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے. سید زبیر راشد، سٹی 21. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے